In the new year, I encourage the English speakers, whoever attends this worship service, to download a very good app called Google Translate. I'm sure there are other kinds of apps, but these days, these translation apps are very powerful and very accurate and very quick. So I think it would be very nice for us to learn. I think Deacon John has been using that. Those of you who are interested, or you might already know how to use it and already use it, but those of you who are interested, I would like to ask you today, before going home, to approach John and ask how to download this app. And I think that way, sentence by sentence, very accurate translation, it'll be a very smooth worship service where you don't miss a single word or idea that God gives to us during the worship service. Our 2025 ministry theme is Come to the Waters. This theme has threefold meaning. In the very first verse of our passage, it says, "Ho, everyone who thirsts, come to the waters, and you that have no money, come, buy and eat. Come, buy wine and milk without honey and without price." Let us re-examine various parts of our lives. Are we thirsty in any way? Do we experience physical, spiritual, emotional dryness or redundancy in our lives? Have we lost the luster of health, faith in relationships? And practical things like education, work, financial situations, do they need some kind of revamping or resuscitation? This can and do happen in all of our lives, but for all human lives, God tells us that we are not alone. God is reminding us through his passage, which is the theme for this whole year's ministry. God wants to remind us that God knows us, he knows our situations, and God knows how to restore hope and wellness and strength back into our lives. So God invites us as we begin a new year with new hopes and new resolutions. Once again, everyone who thirsts, come to the waters. God also tells us in verse 2, "Why do you spend your money for that which is not bread, and your labor for which does not satisfy? Listen carefully to me, and eat what is good. Delight yourselves in rich food. Incline your ear and come to me. Listen so that you may live." That's all God has in mind toward each and every one of us. God only has love, God only has blessing, God only has well-being in mind, and ultimately an everlasting life in his embrace. This was the first commandment, wasn't it? Do not put anything in the place where God should be. So in order for us to be successful in restoring hope, strength, and vitality in life, we must make some right choices. And the beginning of a new year is a good time to do that. You may have some meaningful New Year's resolutions, but I plead with you this morning, make the most important New Year's resolution. And that is this verse 2. Once again, "Why do you spend your money for which is not bread, and your labor for which does not satisfy? Incline your ears and come to me. Listen so that you may live. Everyone who thirsts, come to the waters." This is God's loving embrace and invitation for each and every one of us. You may have some meaningful New Year's resolutions, but make the most important choice, and that is this passage, this theme for this whole year. Hold on to this verse so that we might be victorious throughout the whole year. Then God will make us his most important choice to restore life, hope, vitality, and bless all your dreams along the way. Happy New Year. Give happiness to others by sharing, being the voice of this invitation that God gives to us. Come to the waters of life. Come to the waters of life a little closer this year. Amen.
목마른 자들아 물러나오라. 두 파트로 오늘 처음 반 그리고 다음 주는 또 두 번째 시간으로 하나님께서 주시는 이 교회 2025년 표어 설교를 이렇게 두 주일을 통해서 준비를 했습니다. 오늘은 우리 모두가 이 세상 사는 가운데에 목이 마를 때가 있는데 여러 가지 종류로 이유로 갈증을 경험할 수 있겠는데 하나님의 음성을 듣는 삶이 되자. 너희 목마른 자들아 물러나오라. 이 음성을 듣고 내 가슴에 새기는 주일이 됐으면 좋겠습니다. 다음 주일에는 또 우리의 삶이 서로에게 또 이 교회의 문, 담을 넘어 이 세상에는 목마른 자들이 너무나도 많이 있는데 하나님을 알지도 못하는 사람들이 많이 있는데 거기에 하나님의 초대하시는 생명과 생명의 삶의 음성이 되는 삶을 살자. 이런 주제로 두 주를 걸쳐서 말씀을 나누려고 합니다. 지난주에 목회 계획표를 나누어 드렸습니다. 목표가 목마른 자들아 물러나오라 라고 하는 이 표어 아래 이렇게 목표를 정했습니다. 교회가 온 교우들에게 참 안식처가 되며 서로와의 성도의 교제를 도모하며 모든 모임과 활동에 적극 참여하도록 권장하며 교회의 사명으로 전도와 선교를 더욱 의식화하는 해가 되자라고 그랬습니다. 너희 목마른 자들아 물러나오라. 말씀만 들어도 은혜가 되지 않습니까? 이 말씀만 들어도 마음이 훈훈해지는 표어입니다. 지난해는 감람나무와 같은 교회, 열매의 해라고 표어를 배너를 걸고 1년 내내 바라보면서 다짐하면서 기도하는 해였는데 1년 내내 하나님의 축복이 함께 하시고 여러분 모두가 뜨겁게 헌신하시는 가운데에 참으로 성장의 해, 예배와 모든 프로그램이 알차고 크신 은혜의 시간들이 됐습니다. 또 새 일꾼들을 불러 모아 주셔서 이 한 해 교회의 어폐가 조금 있지만 교회의 퀄리티가 많이 상승되는 한 해이기도 했습니다. 송구영신 때에도 말씀을 드렸습니다마는 이런 면으로 여러분 모두에게 감사를 드립니다. 교회를 수년간 또는 수십 년간 잘 지키고 잘 섬기신 많은 교우님들, 재직들 정말 힘든 가운데에 수고 많이 하셨습니다. 감사를 드립니다. 그 가운데에 이 해에 하나님 품으로 먼저 가신 두 분이 있으십니다. 김난영 장로님과 소동훈 권사님의 믿음의 모범, 값진 헌신과 그들을 통해 보여진 하나님의 사랑, 참 아쉽지만 믿음으로 주님의 품에 안겨 있는 것을 보면서 감사하는 마음도 있습니다. 그리고 물론 이 한 해는 참 보배 같은 새 가정들, 새 일꾼들을 우리 교회에 보내주셨습니다. 이 세대에 우리 교회에 꼭 필요하셔서 불러 모아 주신 것에 대해서도 참 감사할 마음이 있습니다. 어쩌면 그렇게 멋진 믿음과 훌륭한 섬김의 경력과 예수님 마음이 보이는 헌신의 자세로 잘 다져진 분들을 하나님이 우리 교회에 축복해 주셨는지 밤에 자다가도 벌떡 일어나서 하나님께 감사드리는 때도 있었습니다. 그래서 2025년 표어는 바라는 꿈도 되겠지만 꼭 여러 가지 이유로 도로 삶 속에 목마름을 겪고 있는 자가 있다면 이 해의 예배와 구역활동, 성경 공부들, 성도의 교제를 통해 온 교회가 다 함께 주께 하나님의 생명의 물가로 더욱 가까이 나오는 교회가 한 해가 됐으면 좋겠습니다. 온 교회가 다 함께 삶의 갈증이 다 해소되는 시원하고 풍성함을 하나님 은혜 가운데 다 함께 누리는 복된 한 해가 꼭 될 것을 자신 있게 확신하며 감사로 짓게 된 표어가 이 표어입니다. 너희 목마른 자들아 물러나오라. 여러분 새해 복 많이 받으십시오. 새해 복 많이 받으시되 하나님의 은혜의 물가로 더욱 가까이 나오시는 한 해가 되십시오. 그래서 하나님의 복을 많이 받으시는 한 해가 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 이런 하나님의 복이 넘치는 한 해가 되기 위해서 오늘 주신 말씀 속에 두세 가지 방법론에 대해서 배워야 하겠습니다. 첫째가 다시 1절입니다. 너희 목마른 자들아 물러나오라. 돈 없는 자도 오라. 너희는 와서 사 먹되 돈 없이 값 없이
와서 포도주와 젖을 사라라고 그랬습니다. 하나님은 생명의 삶, 세상살이 중 갈증을 다 해소해 주시려고 부르시는 하나님의 음성을 듣고 우리는 와야 하는 겁니다. 하나님의 마음이, 안타까움이 있습니다. 왜 그렇게 목마른 가운데 사느냐? 그러지 않아도 되는데 물로 나오라 라고 하는 겁니다. 하나님이 초대하시는 생명과 생명의 삶은 입장료가 없습니다. 어떤 자격이 요구되는 것도 없습니다. 그리고 시간 지나면 고갈되지도 않습니다. 왜 그런가? 하나님이 주시는 생명과 생명의 삶은 돈으로 못 삽니다. 온 인류 역사 중 자격 있는 사람 한 사람도 없습니다. 그래서 그래서 거저밖에 받을 수 없는 것이 생명과 생명의 삶입니다. 그래서 예수께서 하나님 그분이 인간 대신에 인간으로 오셔서 죄를 지시고 죄 삭을 치르시고 죽으심으로 우리에게 죄사함이 불가능한 우리에게, 죽을 수밖에 없는 우리에게 하나님은 내가 대신 죽는다. 사람으로 오셔서 그 아들 예수 안에서 죽으심으로 우리에게 하나님과 화목, 영원한 생명, 지상에서도 천국을 누리는 생명의 삶으로 우리를 부르시는 거라고 하는 말입니다. 이 초대가 너희 목마른 자들아 물로 나오라. Everything free. 그냥 free,로 거저 받아 먹으라. 마셔라. 바로 이 신약 구원론 그대로의 말씀입니다. 에베소서 2장 8절을 보면 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이요. free. 거저 주니까 받으라는 겁니다. 그리고 행위에서 난 것이 아니라 즉 사람이 구원을 이루지 못하나니 라고 하는 말을 했어요. 오직 하나님만이 하실 수 있는 일이었고 그 일을 예수 그리스도 사건 속에서 완성하셨다고 하는 말입니다. 이게 온 인류를 위한 하나님이 이미 완성한 일인데 왜 구원을 받는 자가 있고 구원에 이르지 못한 자도 있는 겁니까? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니라고 했는데 온 세상을 향하여서 하나님께서 예수 그리스도 안에 저 십자가의 사건으로 말미암아 구원의 일을 다 완성하셨는데 어떻게 더러는 구원을 받고 더러는 구원을 이루지 못하냐고 하는 거죠. 그 이유는 잘 들어보세요. 믿음과 주를 따르는 삶을 가능케 하는 의지라고 하는 말입니다. 이 의지는 행위를 두고 말하는 게 아닙니다. 하나님의 구원의 뜻을 깨달아 그 은혜를 가장 값지게 여기는 active faith라고 표현을 합니다. 능동적인 믿음의 경지에 그 믿음이 도달했을 때에 이미 예수께서 나를 위해 완성하신 구원이 비로소 내 것이 된다고 하는 말입니다. 성경은 하나님의 은혜와 하나님의 하시는 일도 구속사를 설명하지만 또 인간의 믿음에 대해서도 하나님의 구속사의 완성의 원리를 성경의 모든 책 속에서 가르치고 있는 겁니다. 무슨 철학 같은 걸 해본답시며 성경에도 없는 다른 복음을 주장해서 사람의 의지를 하나님의 구원 생명의 삶의 원리에 무가치 하라라고 주장하는 사람은 미안하지만 거기에는 구원이 없습니다. 이걸 하이퍼 켈빈이즘이라고 합니다. 말하자면 켈빈이 주장하는 구원론과 거리가 멀어진 주관을 말하고 있는다고 하는 거죠. 조금 신학적인 얘기로 빗나갔습니다만 쉽게 말하면 구원은 생명의 삶은 하나님의 몫이 있고 사람의 몫이 분명히 있다고 하는 말입니다. 물가로 나오라고 했습니다. 내가 너를 위해서 구원의 모든 내가 할 수 있는 오직 은혜로 다 이뤘는데 다 끝냈는데 그러나 내 것으로 만들기 위해서 너희 목마른 자들아 물로 나오라. 내가 너희를 들어서 물가로 갖다 놓을게 이렇게 말하지 않았어요. 우리의 의지를 가리키는 너희 목마른 자들아 물로 나오라 라고 하지 않았습니까?
그래서 사람의 의지를 하나님의 구원 생명의 삶의 원리에 무가치하다고 여기는 것이 아니라 말하자면 칼빈이 주장하는 그 구원론 속에서는 성경적으로 바로 주석하는 가운데에는 하나님께서 구원은 생명의 삶은 하나님 몫이 있고 사람의 몫이 분명히 있다고 하는 것을 우리에게 누누이 가르쳐주고 있는 겁니다. 다 프리인데 물러나와야지, 물러나오라고 하는 말입니다. 와서 물 마시라고 하는 말입니다. 와서 이 하나님의 은혜가 내 삶에 완성되는 하나님 지으신 성경이 가르쳐주는 구원의 원리, 천국 같은 삶의 원리를 가지라는 말입니다. 와야지. 내가 의지를 조금 더 하나님 앞에 나와야지. 하나님 말씀, 하나님 구원 방법, 행복한 신앙생활은 무슨 성경 속에 숨겨있는 암호 아닙니다. 그런 성경 공부하지 마십시오. 무슨 철학도 아닙니다. 성경책이 그런 책 아닙니다. 은혜 충만이 오직 성경입니다. 말씀 충만하면 됩니다. 성령 충만 그래서 되면 되는 겁니다. 이 모든 것을 가능케 하는 신앙과는 믿음 충만입니다. 네, 그리고 믿음 충만은 의지 충만이 완성케 해주는 필수입니다. 2025년은 여러 가지 꿈과 계획이 있으시겠지만 신년 작심도 많으시겠지만 가장 우선으로 이걸 신년 작심 삼으십시오. 내가 하여야 할 것이 무엇인가? 하나님이 하시는 것도 들으세요. 그러나 나에게 요구하시는 것이 무엇인가도 들으십시오. 너희 목마른 자들아 물러나오라. 돈 없는 자도 오라. 너희는 와서 사 먹되 돈 없이 값 없이 와서 포도주와 젖을 사라. 우리가 할 것이 너무나도 많지 않습니까? 하자는 겁니다. 둘째, 하나님 물가가 아닌 것은 떠나라 라고 하는 말을 이렇게 했습니다. 2절에 너희가 어찌하여 양식 아닌 것을 위하여 은을 달아주며 배부르게 못할 것을 위하여 수고하느냐. 나를 청종하라. 그리하면 너희가 좋은 것을 먹을 것이며 너희 마음이 기름진 것으로 즐거움을 얻으리라 라고 했습니다. 왜 하나님 말씀이 아닌 것을 그렇게 수고하며 하나님 말씀을 힘들게 만들고 왜 세상에 우상을 그렇게 많이 두느냐 하는 겁니다. 나를 청종하라 라고 그랬습니다. 즉 하나님 말씀을 가까이 하고 청종이라고 하는 말이 무엇입니까? 듣고 의지가 포함된 믿음 가지라는 겁니다. 듣고 순종하라고 하는 뜻 아니겠습니까? 그리하면 너희가 좋은 것을 먹을 것이며 마음이 참 평강을 얻게 되는 것이다 라며 하나님이 이루신 천국의 소유자로 세상을 이기며 살게 되는 거라고 하는 말입니다. 할렐루야. 그러니 하나님 말씀 잘 듣고 하나님 말씀 하나님 뜻대로 제대로 들으려면 예배에 나와야 하겠습니까? 아니면 안 나와도 되겠습니까? 네, 안 된다는 말이에요. 안 된다는 말입니다. 뭐가 안 되나? 하나님 주시는 천국의 삶, 내 것이 안 된다고 하는 말입니다. 이게 김성수라는 사람의 말이 아닙니다. 3절을 보세요. 너희는 귀를 기울이고 내게 나와 들으라. 그리하면 너희 영혼이 살리라. 내가 너희에게 영원한 언약을 세우리니 곧 다윗에게 허락한 확실한 은혜니라 라고 하지 않았습니까? 이게 무슨 말입니까? 물러나오라 라는 말씀은 하나님 말씀을 배우고 마음에 담고 삶에 사는 삶 가져라, 살아라 라고 하는 뜻입니다. 근데 거꾸로도 맞습니다. 이 3절의 말씀은 너희는 귀를 기울이고 내게 나와 들으라 그리하면 너희 영혼이 살리라 라고 했는데 그러면 그리 안 하면 어떻게 되는가? 그리하면 산다고 그랬는데 그리 안 하면 어떻게 되겠는가? 너희 영혼이 죽는다는 거예요. 그리하면 내가 너희에게 영원한 언약을 세우리니 근데 그리 안 하면 내가 오직 은혜로 믿는 자에게 그리하는 자에게 물로 말씀과 예배로 나오는 자에게 베풀 영원한 생명의 삶 그리 안 하면 영원한 생명의 삶 이런 거 없다는 거예요. 없습니다. 다윗에게 허락한 확실한 은혜 무슨 말입니까? 바로 이것이 하나님 정하신
확실한 구원과 천국인의 삶의 원리라고 하는 말입니다. 이 말도 쉽게 다시 할게요. 이미 다 했습니다. 다시 김성수 목사의 말이 아닙니다. 하나님이 쉽게 다 말씀하셨습니다. 1절, 2절 같이 읽어볼까요? 너희 목마른 자들아 물로 나오라. 돈 없는 자도 오라. 너희는 와서 사 먹되 돈 없이 값없이 와서 포도주와 젖을 사라. 너희가 어찌하여 양식 아닌 것을 위하여 은을 달아주며 배부르게 못할 것을 위하여 수고하느냐. 나를 청종하라. 그리하면 너희가 좋은 것을 먹을 것이며 너희 마음이 기름진 것으로 즐거움을 얻으리라. 너희는 귀를 기울이고 내게 나와 들으라. 그리하면 너희 영혼이 살리라. 라고 그랬습니다. 이게 무슨 주석이 필요한 말입니까? 그대로 받으면 되는 것 아니겠습니까? 너무 쉽지 않습니까? 2025년 이렇게 한번 멋진 작심을 해보시면 어떻겠습니까? 셋째, 마지막으로 한 가지 경고의 말씀도 덧붙이십니다. 6절을 보세요. 너희는 여호와를 만날 만한 때에 찾으라. 가까이 계실 때에 그를 부르라. 라고 그랬습니다. 여호와를 찾으라. 나중에 시간과 여건이 허락하면 다른 거에 별로 할 일이 없고 좀 여유 있고 그러면 찾으라. 그러지 않았어요? 하나님 만나는 것은 때가 있다고 하는 겁니다. 그 때가 언제 이루어질지도 모른다고 하는 것이고, 그러면 언제 그 때가 거두어질지도 모른다고 하는 경고의 말씀을 우리에게 주시는 겁니다. 그러니까 너희는 여호와를 만날 만한 때에 찾으라 라고 그랬습니다. 가까이 계실 때에 그를 부르라 라고 그랬습니다. 좀 그러고 싶은 마음이 있으면 하나님을 부르라 그러지 않았습니다. 하나님을 부르는 삶도 때가, 가까이 계실 때가 있다고 하는 말입니다. 즉 하나님이 우리를 찾으시는 때가 있습니다. 하나님이 우리를 부르짖는 소리를 들으시는 때가 있다고 하는 말입니다. 하나님이 우리가 잘 찾을 수 있도록 가까이 계시는 때가 있다고 하는 말입니다. 그 때가 오늘입니다. 이 예배의 시간입니다. 이 말씀을 펴들고 주님께서 주시는 음성을 듣는 때가 지금입니다. 그러니 여러분 오늘 아침 이 때에 하나님이 물러나오라 초대하시는 음성 들리는 거 감사하시기를 바랍니다. 이 때를 나에게 지금 축복해 주신 것, 이거 영광 아니겠습니까? 감사하십시오. 오늘 이 아침 하나님이 나를 좀 만나자 라고 부탁하실 때 이 음성 오늘 아침 듣게 되심도 감사하십시오. 오늘 이 아침 내게 가까이 계실 때, 지금 여기 나를 찾아 가까이 오신 이 때 감사하시며 예배하십시오. 하나님을 만날 만한 때를 놓치는 삶은 되지 마시기를 부탁드립니다. 요한복음 4장을 보면 사마리아 한 여인이 형식적으로 반복적이고 상처와 고뇌로 파묻혀 있는 목마른 인생을 사는 한 여인이 살아가는 모습을 물길러 우물가로 왔다. 매일 와야 하더라. 이렇게 잘 그 여인의 목마른 삶을 묘사하고 있지 않습니까? 많이 목마른 여자였습니다. 예수님이 그를 사랑으로 다가오셔서 그를 긍휼로 바라보셔서 그 물을 마시는 자들은 다시 목마르려니와 내가 주는 물을 마시는 자는, 즉 내게 영생과 평강의 물을 받아서 내게 오는 자는, 나를 찾는 자는 이 믿음의 우물, 성령의 우물, 평강과 확신의 우물로 찾아오는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라 라고 초대하셨습니다. 이 여자가 그 말을 듣고 지금까지 우물들을 찾아 헤매는 삶을 살았는데 그래도 그 갈증은 해소되는 경험을 해본 적이 없는데 예수님이 초대하시는 영생의 우물가로 나한테 오라 라고 하는 음성을 들었을 때에는 그 물을 마시기 시작한 겁니다. 주님, 내게 이 물을 주시옵소서 라고 주님의 초대를 받게 됐다고 하는 거죠.
인생의 의미와 보람을 세상의 우물가에서 찾던 이 여인은 예수를 찾는 삶이 됐습니다. 그리고 찾았습니다. 자기 사는 동네에 달려가서 모두가 다 매일매일 우물가를 찾아야 하는 그 인생을 살고 있는 그들에게, 매일매일 목이 마를 수밖에 없는 그들에게 와서 보라, 와서 마시라, 우리 같이 가자 초대까지 하게 됐습니다. 이렇게 매일 하나님을 더욱 가까이 하는 삶은 매일 하나님의 사랑과 하나님의 긍휼을 바라고 노력하고 차지하고 벗어나지 않고 지키는 삶은 이 은혜의 생명의 축복의 우물가를 내 삶의 중심으로 삼는 삶이면 이게 하나님을 찾는 삶입니다. 하나님이 만나주십니다. 우리를 만나주시고 우리와 그 다음에는 늘 함께 하시고 지키시는 하나님을 잘 배우고 잘 모시는 삶이 되기 위해 말씀이 곧 하나님이시니 하나님 말씀을 가장 가깝고 값진 친구 삼아 사시는 2025년이 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라 라고 사도 바울은 디모데 후서 3장에서 가르쳤습니다. 또 고린도전서 1장에서는 내가 지혜 있는 자의 지혜를 멸하고 총명한 자의 총명을 폐하리라 하셨으니 지혜 있는 자가 어디 있느뇨? 하나님께서 이 세상의 지혜를 미련케 하신 것이 아니뇨? 이 세상이 자기 지혜로는 하나님을 알지 못하는 고로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다. 이사야서 40장에는 풀은 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영영이 서리라 라고 했습니다. 너희 목마른 자들아 물로 나오라. 너희는 귀를 기울이고 내게 나와 들으라. 그리하면 너희 영혼이 살리라. 내가 이거 확실히 약속한다 라고 하나님은 여러분의 2025년을 확실히 축복하시려고 다 작정하셨습니다. 그러니 물로 더욱 가까이 나오셔서 더욱 많이 나오셔서 하나님 말씀으로 충만한 해, 하나님 사랑으로 놀라운 은혜로 충만한 한 해를 꼭 받기 위해 물로 나오라. 여러분은 멋진 신년 작심을 삼으시기를 간절한 마음으로 축원드립니다. 여러분 이 아침 꼭 물로 나오십시오. 이 아침 꼭 이 한 해 꼭 하나님 말씀에 귀 기울이고 청종하는 삶을 하나님 앞에 확실히 신년 작심으로 약속드리십시오. 그래서 하나님이 내 곁을 지나치시지 않으시는 한 해, 내게 너희 영혼이 살리라 생명의 삶을 약속하시고 그 마음을 바꾸지 않으시는 한 해, 참으로 하나님의 복 많이 받으시는 한 해가 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 기도하겠습니다. 하나님, 신년 주일 예배를 드리며 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는지 말씀으로 확실히 배울 수 있도록 은혜 베풀어 주시니 감사드립니다. 이 하나님이 내 하나님이심을 알면서도 우리는 종종 세상의 다른 물가를, 다른 우물을 찾습니다. 우리의 이런 어리석음, 부족함, 연약함도 아셔서 구원의 방법은, 천국과 같은 삶의 방법은 영원히 마르지 않는 우물과 같은 하나님께, 하나님 말씀에 가까이 아예 붙어 사는 삶이 되어야 함을 분부하셨으니 확신과 은혜의 영역에서 벗어나지 않는 2025년이 되기 위해 하나님께 우리 모두 더욱 가까이 나오는 삶을 신년 작심하게 하여 주시옵소서. 그러니 성령이여 우리를 도와 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.